یہ کہانی ہے ایک ایسے ڈکٹیٹر کی کہ جس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک دو ٹکڑے ہوا۔ اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے قانون میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی۔ عدلیہ، پارلیمنٹ، گورنمنٹ اور حکومتی ادارے اس کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، ان کو قتل کروایا اور اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا۔ اس نے ریاست کے اندر ایک الگ ریاست بنا رکھی تھی اور پھر یہی الگ ریاست اس کے گلے کی ایسی ہڈی بنا کہ نہ صرف ملک خانہ جنگی کا شکار ہوا بلکہ 1.5 لاکھ سے زائد لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سوڈان کی۔ معزز ناظرین، موجودہ سوڈان کی حالت بہت خراب ہے۔ خانہ جنگی ہے، خرطوم مکمل تباہ ہو چکا ہے، الفاشر کا شہر تباہ ہو چکا ہے، 1.5 لاکھ سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی مائیگریشن پر مجبور ہیں، قحط، بھوک اور افلاس کا راج ہے۔ یہ ساری صورتحال ایک دم اور اچانک نہیں ہوئی بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ہسٹری میں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1989 سے۔ ملک کے اندر عوامی منتخب نمائندوں کی حکومت ہے اور وزیر اعظم صادق المہدی ہے۔ ایک ڈکٹیٹر عمر البشیر نعرہ اسلامی انقلاب کا لگا کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عوامی منتخب وزیر اعظم صادق المہدی کو ہٹا کر عمر البشیر حکومت سنبھال لیتے ہیں اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیتے ہیں۔ ملک میں مارشل لا لگنے کے ساتھ ہی مخالفین پر ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مخالفین کو جیلوں میں بھر دیا جاتا ہے، اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور حزب مخالف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ سیاسی عمل نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ بات عام عوام تو برداشت کر لیتی ہے لیکن غیر عرب قبائل اس بات کو برداشت نہیں کرتے اور وہ حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ عمر البشیر اس احتجاج، اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے انہی مقامی قبائل کے اندر سے مسلح جنگجو نکالتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس بغاوت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ صدر عمر البشیر جس مقامی قبیلے کے لوگوں کو آرم کرتے ہیں اس کو جنوجوید ملیشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عمر البشیر نے 2003 کی اس مقامی بغاوت کو کچل دیا لیکن یہ لاوا لوگوں کے دلوں میں موجود رہا۔ لوگ دن بدن حکومت کے خلاف ہوتے گئے لیکن حکومت ہر ایک شخص کو ظلم و ستم کے ساتھ آواز بند کرنے پر مجبور کرتی گئی۔ لیکن آخر کب تک؟ پھر سال آتا ہے سن 2011 جب سوڈان کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ سوڈان کا جنوبی حصہ اس سے الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کو ساؤتھ سوڈان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عمر البشیر نے جب یہ دیکھا کہ 2011 میں ملک 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، ایک حصہ ہم سے الگ ہو چکا ہے، تو انہوں نے اس کے بعد وہی لاہ عمل اپنایا جو عام طور پر ایک ڈکٹیٹر اپناتا ہے، یعنی فورس کا طریقہ۔ وہی گروہ کہ جس کے ذریعے 2003 میں اس نے غیر عرب قبائل کی بغاوت کو کچلا تھا، جنوجوید ملیشیا، اس کو اس نے باقاعدہ آرمڈ فورس کر دیا اور اس کا نام رکھا RSF، ریپڈ سپورٹ فورسز، اور اس کا سب سے پہلا سربراہ محمد حمدان دگالو، جس کو حمیدتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کا سربراہ بنایا۔ اس ریپڈ سپورٹ فورسز کا مطلب بغاوت کو کچلنا، سرحدوں کی نگرانی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کو سپورٹ کرنا، یعنی آپ اس طرح کہہ لیجئے کہ ایک آرمڈ فورس کے ہوتے ہوئے عمر البشیر نے اپنی ذاتی آرمڈ فورس رکھنا شروع کر دی and this is called RSF۔ یہ RSF دن بدن بہت زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔ انہوں نے اپنے فوجی اڈے الگ بنائے، اپنی ایئر بیسز الگ بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ RSF نے ملک میں بزنس بھی شروع کر دیا جو کہ کسی بھی ملک کی طاقتور فوج کرتی ہے۔ RSF نے آہستہ آہستہ گولڈ مائننگ کے بزنس کے اوپر اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ 2003 سے لے کر 2019 تک SAF یعنی سوڈان آرمڈ فورسز اور RSF
दोनों हाथों से मुल्क को लूटने लग पड़े। मुल्क में दिन ब दिन महंगाई की शरह बढ़ती गई, आम आदमी जुल्म सितम की चक्की में पिसता रहा, हिजबे मुखालिफ दीवार के साथ लगे रहे, सियासी बयानियां ना होने के बराबर रह चुका। और इसके साथ साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग काम था और वो ये कि आरएसएफ और एसएएफ ने मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर के तौर पर रोल प्ले किया। इन्होंने सोने के जखायर पर कब्जा किया और इल्लीगल तरीके से आरएसएफ अपने गोल्ड के जखायर को बैरून मुल्क बेचने लगे। लोगों के दिलों के अंदर हुकूमत मुखालिफ जज्बात दिन ब दिन बढ़ते गए और आखिरकार 2018 के अंदर हुकूमत के खिलाफ एक दफा फिर एहतजाज शुरू हो गया। ये एहतजाज बढ़ता ही गया, हत्ता के 2019 के अंदर फौज ने सदर उमर अल बशीर को माजूल कर दिया। इनके ऊपर केसेस चले, इनके ऊपर नस्लकुशी जेनोसाइड के केसेस बने और इनको पाबंदे सलासल कर दिया गया। लेकिन मसला अभी भी हल नहीं था हुआ। 2019 में सदर उमर अल बशीर को गवर्नमेंट से हटाने के बाद, जेल में भेजने के बाद आर्म्ड फोर्स ही दोबारा हुक्मरान बनी और एक अबूरी हुकूमत कायम की और कहा गया कि हम इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन करवाने के बाद हुकूमत अवामी नुमाइंदों को वापस कर देंगे। 2019 में एक ट्रांजिशनल काउंसिल बनाई गई जिसमें आर्मी की तरफ से जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान बतौर नुमाइंदा थे। अवामी नुमाइंदे के तौर पर अब्दुल्ला हमदूक को मुंतखब किया गया और मुल्क का तीसरा बड़ा गिरोह जो कि ताकतवर बन चुका था आरएसएफ, उसका सरबराह हुमैदती, जिसका असल नाम मोहम्मद हमदान है, उसको भी बनाया गया। और ये 3 लोगों की ट्रायंगल के साथ 2019 में एक ट्रांजिशनल काउंसिल बनाई गई। अब ये 3 बड़े गिरोह ताकत की जंग लड़ने के लिए पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। एक अवामी नुमाइंदे हैं जिनको पिछले 30 सालों से मुल्क में बिल्कुल नहीं पूछा गया। दूसरे नंबर पर सूडान की आर्म्ड फोर्सेज हैं एंड तीसरे नंबर पर आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज जो कि हुमैदती के अंडर काम करती है। अवामी नुमाइंदों को पहले भी कुछ नहीं पूछा गया और बाद में भी कुछ नहीं पूछा गया और यही एक कमजोर मुल्क में होता है। अक्टूबर 2021 में जनरल अब्दुल फताह ने अवामी नुमाइंदा जो कि जस्ट एक पपट की हैसियत रखता था उसको इक्तदार से अलग कर दिया और यूं एक दफा फिर आर्म्ड फोर्सेज ही मुल्क पर काबिज हो गई। अब ये 2 बड़े गिरोह आमने सामने हो जाते हैं, आरएसएफ एंड एसएएफ। अब ये दोनों गिरोह ताकत की जंग लड़ते हैं। अप्रैल 2023 में सूडान आर्म्ड फोर्सेज एक कानून असेंबली में पास करवाने की कोशिश करती हैं और वो ये कहती हैं कि ये जो आरएसएफ है इसको फौज के अंदर जम कर दी जाए, इसको मिक्स कर दी जाए। यानी ये एक रियासत के अंदर अलग रियासत बनाई जा चुकी है, ये नहीं होनी चाहिए। एक ही आर्म्ड फोर्सेज होंगी, पहले इनको आपस में इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे। और ये बात हुमैदती को किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं थी। और फिर दिन आता है 15 अप्रैल 2023, आरएसएफ सदारती महल, फौजी अड्डे और एयर बेसिस के ऊपर हमले कर देती है। देखते ही देखते मुल्क का कैपिटल खर्तूम खाना जंगी में तब्दील हो जाता है और वही आग जो 15 अप्रैल 2023 को लगाई जाती है आज 2025 में पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है। इस वक्त जो सूडान में लगी हुई आग है इसके पीछे असल में वही 2 चेहरे हैं जो एक वक्त में अपने मफादात की खातिर इकट्ठे हो चुके थे और अब असल में ये सारा एक ही गिरोह खाना चाहता है। हर एक गिरोह की कोशिश है कि हम मिल बांट कर नहीं खाएं बल्कि मुल्क का एक हिस्सा मैं ही खाऊं, दूसरा उससे महरूम रहे। और इस आपस की जंग के अंदर असल नुकसान हो रहा है अवाम का। अवाम कट रहे हैं, अवाम मर रहे हैं, अवाम ही निशाना बन रहे हैं। बल्कि रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी बुचर ऑफ अल-फाशिर कि जिसने बेगुनाह निहत्ते लोगों को बर्बरियत का निशाना बनाया। इस वक्त आरएसएफ ने उसको गिरफ्तार कर लिया है लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के दिलों से खौफो हरास नहीं गया। आरएसएफ इलाके के ऊपर अपनी ताकत, अपने धाक बैठाए रखने के लिए आम आवाम सिविलियन लोगों को निशाना बना रही है। तो ये सूडान की लगी हुई आग 2 डिक्टेटर की ताकत के हसूल की जंग है और ये जंग तब तक लगी रहेगी जब तक इन दोनों में से कोई एक जलकर राख नहीं हो जाता और इन दोनों में से किसी एक का जल के मरना। इसका मतलब यह है या सूडान का शमाली हिस्सा जलकर राख होगा या फिर जुनूबी हिस्सा जलकर राख होगा और खुदा न खास्ता कहीं दोनों हिस्से ही जलकर खाक ना हो जाएं। अभी तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।